सो आओ शाम का नितनेम करिए रहरास साहिब। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने इस बाणी की बड़ी महानता दसी है। रहरास पढ़न दे नाल सतगुरु कहते ने सचखंड दे विच स्थान मिलता जीव नूं। बाकी सारा कुछ कथा दे विच दसिया ही होया, पर आरंभ करदे हां कि शुरू तो लैके ही पहलां पढ़दे ने हर जुग जुग भगतों पाया, पैज रखदा आया राम राजे। हरनाखस ये अखर है, आहा रारा नाणे नूं कन्ना खखा सस्सा सस्से नाल हरनाखस। ये कई कहते हरनाकस कक्के नाल बोल जाते हैं। हरनाखस हरनाक्स हरनाक्स दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया पप्पे पैर चरारा प्रहलाद तराया। अंकारियां हाहे दे उत्ते टिप्पी है ना, हुणे मुहारनी च आपां देखिया भी सी हंग अहं अंकारियां निंदकां पिठ दे दे। दद्दे नूं ला ईड़ी नूं सिहारी जिहड़ी आ, जे कल्ले दद्दे ला हुंदी तां हुंदा दे। अंकारियां निंदकां पिठ दे, हुण हैगा ईड़ी सिहारी। अंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देव मुख लाया। जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लय छड़ाया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ये बाबा दीप सिंह जी ने पंज ग्रंथी दे विच जिहड़ा लिखिया ना, उत्थे एक ओंकार सतगुर प्रसाद पहला उत्थे लिखिया हुआ। वैसे वो नहीं आउंदा, श्लोक महला पहला लिखिया, श्लोक महला पहला। ये दोनों आप श्रवण कर सकते। आसा दी वार दे विच आपां श्रवण करदे हां। ये जिहड़ा छंत है हर जुग जुग भगत तो पाया अखीरला, ते आसा दी वार दे अध विच जाके फिर पढ़दे श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख, कखे नूं भी औंकड़ भी ध्यान रखना। दुख दुख ये जिहड़ा जम्मण मरण दा ते दुख जिहड़े हुंदे ने, दुख दारू भी बन जांदा। जिवें सवेरे इशनान करना ठंडे पानी नाल, दुख दारू सुख रोग भया। ये औंकड़ औंकड़ ते सुख एक हुंदा खा, एक हुंदा खो। औंकड़ ने किहड़ा आपां देखिया, रोग भया जा सुख ताम न होए, ताम इच्छा नहीं हुंदी। बाला पे इत्थे व्याख्या नहीं करनी क्योंकि कथा विच ही आ जानी है। आपां सिर्फ प्रोनाउंसिएशन देखनी है कि बोलना किद्दां। तू तत्ते दे उत्ते टिप्पी आ गई ना, दलैंकड़े तू करता करना मैं नाही, जाहां करी न होई, बलिहारी कुदरत वसया, तेरा अंत न जाई, लखिया रहाओ। जात मह जोत जोत मह जाता। ये एक तो हुंदा आड़ा कक्कल अक ते फिर आउंदा ल, अकल। ये हैगा अकल, अकल कला ऐड़ा थोड़ी डैश पा के, अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सस्से करना, साहिब सिफत सुहालिओ सुहालिओ। ये लल्ले दे पैर दे विच देखो थोड़ी हलंत लाई हुई है, सुहालिओ कह के नहीं लंघना। तू सच्चा साहिब, तू सच्चा साहिब है, सिफत सुहालिओ। तेरी सिफत जिहड़ी आ सुहालिओ बड़ी सुंदर। जिन कीती सो पार पया, जिन्हां ने तेरी सिफत कीती ओ संसार सागर तो पार हो। कहो नानक करते कीयां बातां, जो किछ करना सो कर रहया। सोदर राग आसा महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो दर तेरा केहा सो घर केहा, जित बह सर्ब संभाले। संभाले सारिਆਂ ਨੂੰ जिथे बह के तू संभालदा है, सेवा भाव सारी सृष्टि की पालना करदा है, वो तेरा घर सचखंड। वाजे तेरे नाद अनेक असंखा, कीते तेरे वावण हारे। कीते तेरे राग परी स्यों कही यह। जपजी साहब च हुण आपां ये सोदर जिहड़ा ना, कीते तेरे राग परी स्यों कहीन, उत्थे इहदा उचारण जिहड़ा वो जपजी साहब च वखरा है। उत्थे आऊगा सो दर केहा सो कर केहा, जित बह सर्ब संभाले। इत्थे हैगा सो दर तेरा केहा, ये अखर वध होए। सो कर केहा जित बह सर्ब संभाले। ये सोदर जिहड़े ने तीन आउंदे ने, एक जपजी साहब च, एक रहरास दे विच, एक आसा राग दे शुरू विच।
ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਦਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, 3 ਸੋਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਦਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੋਭਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀ ਯਹ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕਹੀ ਜਨ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੋ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ, ਨੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਬੱਬੇ ਦਲਾਈਆਂ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਗਾਵੈ ਤੋਹਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਟਪਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੋਧਣਾ ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਗਲਤੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਗੀਆਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 3 ਸੋਦਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੋਦਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਭਾਈਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇਖੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਲਾਗ ਲਾਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਕੈਸਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਗਾਂ ਗਲਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਰਥ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਥ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਜ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਭੱਜ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭੱਜੈ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭਜੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਥ, ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਸੋਦਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਦਲਾਈਆਂ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਦੇਖੋ ਦਲਾਈਆਂ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੋ ਨੰਨੇ ਹੋੜਾ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਜਾਣਨ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ, ਬੱਬੇ ਸਿਹਾਰੀ ਬੱਬੇ ਬਿਹਾਰੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੋ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਇਹ 3 ਸੋਦਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਨੇ। ਸੋਦਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਠ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪੋਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲਓ ਇਹ ਪੋਥੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਕ ਤਤਕਰਾ ਹਰੇਕ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਲੱਭਣੀ ਫਟ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਾਸ ਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਸੋ ਸੋਢੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਪੁਸਤਕ, ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਸੇਕ ਨੇਹਿਆ, ਇੱਕ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿਮਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ, ਅਸ਼ਟਗੁਰ ਚਮਤਕਾਰ ਸੰਤ ਬਿਮਲਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀਵਨ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੋਥੀ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ।
ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਗੀਨਾਮਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 8-9 ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੇ ਸਤੇ ਸੰਤੋਖੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਿਤ, ਡੱਡੇ ਸਿਆਰੀ ਦੇ ਪੰਡਿਤ, ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਪੱਪੇ ਦੇ ਪੰਡਿਤ, ਪੜਨ ਰਖੀਸੁਰ ਸੁਰ, ਰਖੀਸੁਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਸੁਰਗਾ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰਾ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। 68 ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, 68 60 ਤੇ 8 68 ਤੀਰਥ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਦੇ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਸੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਬੱਬੇ ਔਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਸੇ ਕੰਨਾ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ। ਇਹ ਜਿਨਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ, ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੂਗਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਫਿਰ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਪਤ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਹਣੋ। ਜੇ ਇਹ ਉਹੀ ਭੁੱਲ ਜੀਏ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ ਖੈ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਆ ਕਹਿਣਾ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਦਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਛੇਤੀ ਜਨ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਲਾਣੇ, ਰਾਣੇ ਦਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਸੱਸੇ ਕੰਨਾ, ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਡ ਚੀਰਾ। ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਏ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਏ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਏ। ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਪਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੇ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਵੇ ਦੀ ਲਾ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਆਰੀ ਲਾ ਕੇ ਵਾਵੇ ਸਿਆਰੀ ਵੇ ਵੀ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੇਚਾਰਾ। ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਰਨਹਾਰਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਬੋਲੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਬਹੁਤ ਬਦਲੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਈ ਨਾਮ ਮੋਲ ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਉਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਸੰਗ, ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਹੀਏ ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਸੰਗ, ਪਾਪਾ ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਨੱਕ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚੈ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਨੱਥ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਊਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਜਿੱਥੇ 10 ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਵੈਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੇ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚੱਲੀਆ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਸੱਚਾ ਲੱਲੇ ਬਿਹਾਰੀ ਐੜੇ ਨੂੰ ਦਲਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁਕਾਵਾਂ ਕੰਮ, ਚੱਲੀਆ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੀਆ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਸੰਥਿਆ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਰੜੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਹੀ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਸੰਥਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਨਾਏ ਰਹਾਓ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਏ, ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪੱਪੇ ਕੰਨਾ ਹਾਏ ਸਿਆਰੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੀਰਘ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਪਾ। ਸਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਹਿੱਟ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪਾਹ, ਹੋਏ ਖਾਹ ਜਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲਾ ਅੱਖਰ ਛੋਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਔਂਕੜ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਪੇ ਕੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਹੇ ਔਂਕੜ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਪਾਹ ਉਹ ਛੇਤੀ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਹੇ ਔਂਕੜ ਹੋ। ਪਾਹ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੜਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਵਾਵੇ ਦਲਾਈਆਂ, ਵੈ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਔਂਕੜ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੂਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਵਾ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ, ਜੀਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਤੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਸਿਆਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲਾ ਰਾਤ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ, ਰਾਤ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ, ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬਈ ਜੇ ਸੁਣਾਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਏਕੇ ਓਂਕਾਰ, ਸਮਝ ਲਓ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਪਾਠੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕੇ ਓਂਕਾਰ ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਪਕੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਟਕਸਾਲ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਕਹੂਗਾ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜੇ ਨੇ, ਗੂਜਰੀ ਤੇ ਗੁਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਏ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਹ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਖਾਏ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ।
ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸੱਸਾ ਮੁਕਤਾ ਹੀ ਆ। ਪਿਆਸ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਹੁਣ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹਿ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵ ਹੈ, ਦਲਾਈਆਂ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਦਾ ਹੁਣ ਟੈਂਸੀ ਬਦਲਤਾ, ਤਾਂ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੀਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਪ੍ਰਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਚ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਹੁਣ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਾਸ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਏ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਭੈ ਉਦਮ, ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਆਗੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਲਾਈਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਗੇ ਕਰਨੀ ਕਹਿਣਾ, ਗੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਗੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਧਾਓ ਜੀ, ਮਾਧਾਓ ਪੂਰੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਮੰਮੇ ਕਰਨਾ, ਧੱਦਾ ਉੜੇ ਔਂਕੜ। ਮਾਧਾਓ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ, ਸੂਕੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਓ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ। ਬਨਤਾ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਨਤਾ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬਨਤਾ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਗ ਸੰਗ, ਉੱਤੇ ਸੱਸੇ ਟਿੱਪੀ ਸੰਗ ਸੰਗ ਬਾਹੇ ਬਾਹੇ। ਆਡੜ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋ ਸੰਗ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਬਾਹੇ ਸੰਗ ਬਾਹੇ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਗ ਬਾਹੇ, ਠਾਕੁਰ ਠਾਕੁਰ ਪੁਰ। ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਾਉ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਊੜੇ ਦਲੈਕੜੇ ਊ ਡੱਡੇ ਲਾ ਡੇ ਊ ਡੇ ਊੜ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਲੈਕੜੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੇ ਸਿਆਰੀ। ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਵੈ ਦਲਾਈਆਂ, ਸਹਿ ਦਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਸਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੋਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਤਿੰਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵ ਹੈ, ਕਵਣ ਚੱਚੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਚਗਾਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਿੰਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕਵਣ ਚਗਾਵੇ। ਜੇ ਕਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਿੰਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਸਭ ਨਿਧਾਨ, 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ। ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਖ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਸੰਥਿਆ ਸੰਥਿਆ ਜੀ ਥੋੜੇ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਖੋ ਤੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਬੋਲੋਗੇ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। ਨਿਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਨੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਜਨ, ਨੰਨੇ ਔਂਕੜ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। ਸਭ ਧਿਆਵ ਹੈ ਸਭ ਧਿਆਵ ਹੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਸਭ ਜੀ ਜੱਜੇ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਐੜਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਗਤ, ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾ। ਦੱਦੇ ਕਰਨਾ ਤੱਤੇ ਕਰਨਾ ਰਾਰੇ ਕਰਨਾ ਦਾ ਤਾਰ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤ ਹੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰ।
ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਨਿਰੰਤਰ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਰੀ ਆ, ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਆਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਔਂਕੜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਕਦੇ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਾਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਹੁਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੇ, ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਲਾ, ਭੇ ਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਵਿਡਾਣਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਅੰਤ ਤਤੇ ਔਂਕੜ। ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ, ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ। ਹਰ ਧਿਆਵ ਹੈ ਤੁਧ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟੈਕੇ ਨਾਲ, ਟੈਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੱਤਾ, ਟੂਟੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਆਰੀ ਬੇਅੰਤ, ਅਜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਲਾਂ ਬੇਅੰਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥਿਆ ਹੋਗਾ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੇਅੰਤਾ ਹੀ ਕਹਿ ਜੂ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਅਨਿਕ ਨੰਨੇ ਸਿਆਰੀ, ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ, ਅਨੇਕ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਿਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਕਰੈ। ਅਨਿਕ ਇਉਂ ਬੋਲਣਾ, ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਾਪ ਹੈ, ਤਪੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਪ ਹੈ, ਜਪ ਹੈ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ ਸਿਮਰਤ। ਮੰਮੇ ਦੇ ਪੈਰ ਚ ਰਾਰਾ, ਸੱਸੇ ਸਿਆਰੀ, ਮੰਮੇ ਸਿਆਰੀ, ਤੱਤੇ ਸਿਆਰੀ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਠੱਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਠੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਠੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪਾਠ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪੇ ਚਮਕ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਕੱਲੀ ਬੋਲਦੀ ਨਾਲ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕੈਸਟ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਘਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਸਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਕੈਸਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ। ਸੱਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਪਿੰਡ DVD ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕੈਸਟ ਲਾ ਕੇ ਕਥਾ ਦੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟੀਕਾ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਪਰ ਉਹ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਛੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ, ਸੱਤਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ, 52 ਅੱਖਰੀ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਕਥਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਹੋਰ ਭਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਭੇਜੀ। 8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਭਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੌਲੀ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਬਿਹਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਰਨ ਕੰਟਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਹਾਲੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ,
ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਸਟ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਗਿਫਟ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਲੈ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਮਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰ। ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਕੋਈ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਖਾਊਗਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ 5 ਸਿੰਘ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਿਖਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਹੋਰ ਦਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਆ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਥੋੜੀ ਬਾਣੀ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਦਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੋ ਪੁਰਖ ਵੀ ਸੋਦਰ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲਿਖੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣ ਹੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮਹਿੰਡਾ ਸਾਈਂ, ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਤਉ ਤੱਤਾ। ਊੜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੋ ਨੰਨੇ ਹੋੜਾ। ਜਿਸ ਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹਿ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹਿ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਨੰਨੇ ਹੋੜਾ ਜਿਸ ਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਏਹ, ਜੱਜੇ ਕੰਨਾ ਜਾਣੇ ਕੰਨਾ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅਗੇ ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਏ ਸਿਹਾਰੀ ਇਹ, ਜਿਸ ਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਇਹ। ਇਹ 100 ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਭਾਵੇਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜੇ। ਜਿਸ ਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਇਹ, ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਹੀ ਆਖ ਬਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰ ਵਰ ਅੜੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਰੜੇ, ਬਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ। ਭਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੈ, ਇਹਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਪੰਕ ਜੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਕਜ ਕਮਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 2 ਅੱਖਰ ਅਰਥ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਸੋ ਪੰਕ ਨਾਮ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਕ ਜੋ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂ। ਡੱਡੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜੇ ਆਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਨਾ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਸਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਸਰਿਆ, ਬਿਹਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਮਾਨੁੱਖ ਦੇਹੁਰੀਆ।
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੱਤੀ ਵਾव ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਤੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਤਾਤੀ ਵਾव ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਦਾ ਤਾਤੀ ਨਾ, ਤੱਤੀ ਵਾव ਨਾਲ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਤੱਤੀ ਵਾव ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤਿਆਂ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਤੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੱਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਹਿਣਾ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਹਾਇ ਨੌਕਰ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਔਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਦੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਰੰਜਾਮ। ਸੱਸਾ ਉੱਤੇ ਰਾਰੇ ਟਿੱਪੀ ਤਾਂ ਰੰਗ ਟਿੱਪੀ ਰੰਗ ਸਰੰਗ ਸਰੰਜਾਮ, ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਬਿਰਥਾ। ਬੱਬੇ ਪੈਰ ਚ ਰਰ ਰਹਾਓ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪਾਠ, ਇਹ ਟਿੱਪੀ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਮਾ, ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚੱਟਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਸਮ ਖਸਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਆਪ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਸਮ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਆ ਖਸਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ